I think in the mind of the Prime Minister there was never this doubt that this budget, drawing from certain policy prescriptions that we had laid out in the last, for an economy which is coming out of the pandemic and showing very good positive revival signs, we should unhesitatingly give more help and stimulus that is required so that the revival is sustainable and the revival is strong. And therefore there was no doubt in our minds from the very initial stages of working on this budget that public investment in infrastructure, that is the capital expenditure for the government, should be kept up. Even last year we had given a good solid increase in the capital expenditure of the government between 2021 and 21-22. Now this year therefore we wanted to continue that momentum and also take as much as it is required to help the states to also move forward with their infrastructure spending. So from the beginning I think the clarity in the mind of the Prime Minister was growth. Growth has to be ensured, growth has to be sustained, and we have to lead it, because only by public expenditure on infrastructure building we believe that the virtuous cycle will happen, and also there will be a crowding in effect for the private investments to come in. So there was never a doubt other than this. The elections were not weighing on your mind? No, actually we thought if the economy does well and if growth has attained that kind of a momentum, the multiplier effect, which because when you spend on infrastructure and when you do capital expenditure, for every rupee that you spend, approximately 2.95 is what you would get as a multiplier, as opposed to when you're giving money through revenue expenditure, you get less than 1 rupee for every rupee that you spend, something in the range of 0.95 or something. And therefore we thought it was important to have maximum multiplier effect, and that would have enough ripple in the economy whereby the well-being of the citizens will be attended to. So if that is happening, why would any other consideration come in, even with the elections on? Elections come and go, but the economy, particularly at this time, at this juncture, requires that strong support. Nirmala ji, if you look at India, it is one of the bright spots in the global economy. That's Today, right. Our economy is expected to grow at 8.5% next year. The same number for China is 4.8%, Brazil 1.6%, Indonesia 5.6%. Do you think that an 8% plus kind of growth is sustainable over the next few years? If things go the way they are going now, in that gradually all sectors come up and are on their toes. And why do I say this? I recognize that even now the hospitality and contact intensive sectors are still requiring support, and that's been provided for in the budget. So our understanding is, if even those sectors revive as much as they would like to, and with support from government and with support from the systems, banking and others, yes, that is achievable. You know, this time one big headline of your budget has been this big Capex boost. You also referred to it just a little while ago. Allocation of 7.5 lakh crore. Right. You know, that's a big number, up 35% from last year. Do you think that this will fire up private investments? If that happens, you know, it could change the face of the economy. Are you confident of that? I'm hopeful of that, because you see, I'm looking at it from slightly different stages and also environments.
In 2019, for instance, when we brought in the reduction in the corporate tax and brought it down to such level which was globally probably the lowest or probably one of the few lowest rates, we that year were sort of reminded saying your corporate tax revenues have gone down, you saw it's not going to help and so on. But we had this great faith, and Prime Minister's interaction with the industry also was very reassuring because people felt that that was a very positive, constructive steps. And what did it do? Actually, many of the industries, many of the big companies who actually generate wealth and create also jobs, so you saw them per media reports leveraging it, probably cleaning up their debts and so on. But that providentially has come of help during the pandemic time, that today you find many of them moving into areas of expanding their capacity. Mergers are happening, acquisitions are happening. You see that companies are out there to be able to expand their capacities, looking at the buoyant Indian market. And also exports are growing, which means export potential is also there for private sector investments to see the opportunity available, and expansion and also newer capacities are definitely going to come in. The last point on that is you also see, in spite of all the naysayers, FDI into this country, in spite of all the speculation about other central banking authorities taking different call, whether it is the Fed or anywhere else, FDIs are still coming into this country in a big way. They are not FPIs. Yes. FDIs come in to be invested in, to be on the boards of companies and then take a call. And therefore, I think companies now are happy to be partnering with a lot of FDIs which are coming in and increasing their manufacturing capacities, servicing capacities, not just to serve Indian market, but also be able to access global markets. And our PLI scheme also indicates that. Yes. Nirmala ji, if you look at the actual spending from Capex allocation so far in the first 8 months of this year, it is at 50% of the allocation of 5.5 lakh crore. Now you increase that to 7.5 lakh crore next year. How confident are you that the spending will keep pace with the allocation? First of all, this year has been, yes, we had made an allocation till December, you are right, 65 to 68% has been utilized by the departments for spending on public infrastructure. But after the budget was announced, let's not forget that we had Omicron, the second wave, not even Omicron, second wave in April. And although we came out of it, thank God for that, although we came out of it quickly, it also staggered that first quarter's expenditure into the second, into the third, and so on. So reaching 68 in spite of the first quarter April and a bit of May going in because of the second wave and the psychological imprint it left on people, for us to catch up with the intended public expenditure did have a lag effect. So I would think that shouldn't be the case this coming year, now that Omicron also is showing signs of withdrawing. I don't want to say it's gone away, we'll have to be careful, but still. Nirmala ji, you've addressed the supply side of the issue. I come to now the demand side. The big issue is how do we really revive demand? So you've got your large capital expenditure program chalked out. Could you have considered cutting taxes to put more money into the hands of the consumer? There are ways in which demand creation can happen. In our country, where the taxpayers' number and also the taxpayers' profile is seen, then you also realize that
it is possible to provide stability in tax regime, predictability in tax regime, and that I would think is a very important factor at a time like this. You don't want to bring in elements of uncertainty, and as a result of which some sections feeling, oh, all right, I've got some relief, but some other sections feeling that hadn't come to us. And probably this would have a bearing on many others. Any exemption given is also just not for those who desperately need it, but by law would be applicable for others who probably don't need it so much, but because the system and the framing is such that it'll benefit everybody. Yes. So that is one point. And second, if you're looking at tax stability, if you're looking at predictability and making sure that you have not increased anybody's burden, you're at least making sure that people who have planned their monies can be sure that that is remaining unaffected. Right. So we in this budget placed a lot of emphasis on stability and predictability. I'm no cricket watcher, but I would definitely say this from my outsider's understanding. Particularly in a T20 match, it will be the opening batsman can have the liberty to smash hit and do a lot of good sort of risk-taking batting, and probably the end overs the fellows would have to catch up doing as much as they can because they'll have to meet the target and the gap which has to be filled. But there is a sweat toil happening which is in between the two. Yeah. You can probably take that situation. I must say your cricket understanding is quite decent. Thank you. No, I think predictability, stability, I would even say continuity. I think that's been the hallmark of your last three budgets, as I have closely seen it. Right. Let me come to something that is, a niggling issue, a global headache in some senses, inflation. Look at the US, for instance. Our consumer inflation has obviously stayed in the 4 to 6% range. But, if that were to really go up in the coming years, do you think that could throw some kind of a spanner in the works? I think globally all economies are worried about inflation. And that's not to say, okay, so what? Does it affect your planning or not? It does affect my planning. I'm only trying to say this inflation, particularly because of certain global factors of metals being very highly priced, energy, at least the fossil fuel being very expensive, the production being cut down, the cartel or cartelization of those who are fixing the prices, or all that is having a bearing on all over the world and certainly on us as well. Yes. And we also have realized that we are at a stage where we are making a transition towards climate friendly steps, yes, moving out of fossil fuel, and at this time we probably even, like many countries, want to look at gas coming in, natural gas coming in to replace many of what was dependent on fossil fuel. But at this time, with international natural gas price also going up, you're facing a situation where you're planning for something at a transitional stage, and that also is now going to be dearer. And as a result, your planning is also getting adjusted as we go along to look at giving more incentives for electric vehicles and so on. So the long and short of it is, yes, we are conscious of inflation, the global price going up on essential goods, particularly those which are important for industry. And within India, essential goods, for instance, are pulses and are edible oils, both of which still depend on a lot of imports. Our capacities are still not growing in oilseed production. We are not producing enough pulses for this country as much as we consume. So we will have to get them from outside. And therefore simultaneously increasing, we have given some incentives for, or we have a scheme through which oilseed production will be encouraged, but still even then we have to keep importing oil. Yes. Crude edible oil or refined edible oil. And the countries which do export this do understand that India is a very big consumer. Yeah. I'll come to oil in just a moment. Just before that,
The Fed Reserve has indicated raising interest rates this year. The US Fed Reserve's balance sheet is also likely to shrink as a part of quantitative tightening. All this will dramatically impact, sharply reduce global liquidity. What will be the impact on the Indian economy and our markets? Well, I think if I can be fair in saying, since last 6 months, the Reserve Bank has been very keenly watching, and also the international fora in which both the Reserve Bank and Ministry of Finance meet with the international leaders, whether it is the G20, whether it is the World Bank, IMF meet. We've all been closely in discussion with countries to understand how this is going to play out. The lessons learned from the taper tantrum of 2000, post-2009 crisis, taper tantrum of 12-13, the lessons learned out of that are very fresh in our mind. So we are being sure that none of that will happen. We wouldn't leave all doors open like the way it was done earlier. We are watchful, and we should make all necessary steps progressively leading towards it, so that our economy remains protected to that extent. Some reports I read, they think that you are a risk taker. This was a budget where you've taken significant risks. You agree with that assessment? I'm glad to know, because earlier I thought the commentary was, no, this team is not yet, and I'm glad Honorable PM referred to it yesterday, saying Yes. that this very team about which there was this very critical observation that they can't deliver. Yes. I'm not saying I have delivered, but we are very clearly working towards making sure that Indian economy rises from this trouble. So, well, if I'm a risk taker, good enough. Yeah, that's your humility, what you say. I'll come to oil prices, which you just touched upon. So, with the oil prices at 90 a barrel and with the Ukraine situation that we are aware of, do you think this will put a strain on fiscal management? And if I take the question forward, what is your 3 to 5 year roadmap on fiscal consolidation? I think we've recognized and reiterated in this budget that the fiscal roadmap which was given in the last year's budget is something which we respect. And in spite of this year being again a challenge for our consolidation measures, because the focus being on growth, we had to do this kind of spending and this kind of borrowing, but still we ಸಂದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಕ್ಷ, ಸಂಘಟನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. 15-16 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ನೀರು ಹರಿದಿರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ನೀರು ಹರಿದಿರುತ್ತೆ. ಹಾನಗಲ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಈ ವಲಸಿಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಸೋಲು ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಗೆಲುವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಮೈ ನೈ ಕಾವುಂಗ ನಾ ಕನೆ ದುಂಗ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಳಜಿ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇವರಿಗೆ? ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಗಂಡಸ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಡಿ.ಕೆ. ಸಹೋದರನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಡಿ.ಕೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೀಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲು ಎಳೆತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.
ಟಿ ರವಿ ಅಂತವರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. IT ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ED ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನಿಷೇಧ ನಿಮ್ಮ BJP ಕೆಲವು ಶಾಸಕರುಗಳೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸು ಎಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಾವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಗ್ರರ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಂತ. ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿನ, ಕೋಲಾರ, ವರುಣನ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆನ investment target so high, it's unrealistic. And you're right in asking me, why is it so low? It's a question of, I suppose, recognizing disinvestment will have to happen with all the process, and also the question of timing your disinvestment. I've also been asked why during the COVID stock market has been performing very well. This is the best time, you should have done it. It could be, but it's not just the stock market which decides on a public asset to be disinvested. There are so many other factors. Yes. I have to take everybody on board and move. So certainly these are things which, to be accountable, we mention it in the budget. To be accountable at every point in time, we have to answer questions of the media about it. But it also involves a lot of working together and taking a lot of people together and moving forward. So naturally, it does consume time. No, in many ways, there have been many budgets in the past that I have been tracking. Always the disinvestment figure is a fancy number and, you don't end up achieving it. So in that sense, of course, a conservative number is always good. Yeah. But I thought since, you had such successes behind you, it looked like, but I suppose, it's better to be conservative from your point of view. The other big headline, and everyone is wanting more from you on that, is the digital currency by RBI. When is it likely to happen? Some details that you could share at this point? When is it likely to happen is something which I can only answer by saying one word: sooner rather than later. Because once it goes through the parliament, I've just placed it there, it has to get cleared. And post that, the RBI will move forward to take the cabinet approval and then go ahead with issuing the digital rupee, I suppose. So it should happen sooner. And it will have a new name, different name? Well, we don't know yet. Oh. That's some call which subsequently the cabinet has to take up. Okay. Finance Minister, one more thing that is, the economists are talking about. They feel that you have underestimated your tax revenue for the next year. And why? I think it also stems from the fact that even in FY 2022, you revised it from 15.45 lakh crore to about 17.65 lakh crore. So do you think that there is a merit in this argument, that the tax collections actually tax revenue could be actually much more next year, and there is an underestimation of some more than merit, I would hope for it. Yeah. I would hope for it, but because it's a matter of hope, I can't really already guess it in advance and put it as I'm sure about it. It can't be sure. I can't be sure about it. I hope, and the indicators show that yes, there is room for it to be revised, but I'll hold my guard on it. You'd rather err on the side of sort of caution and Absolutely. conservatism. I think finance is an area where being conservative is not wrong. Right. I think being conservative, not too much,
but being conservative is also being responsible. You know, what I could pick up from the Secretary's conversations on television last night, is it some kind of a cushion to cut fuel excise in the coming days with oil at $90 a barrel? Is that something weighing on your mind? I don't know whether if it is oil, meaning fuel. There are always elements of surprises through a year when you're dealing with the country's finances. Look at the past year. One of the big surprises, or one of the big thing on which we didn't want the end consumer, who were the farmers in this case, yes, to be affected. You saw the way in which the urea prices went up. Went up unbelievably high, and we are an import dependent country, particularly when you wanted some of these very important urea matters, some of the phosphates and so on. You had to import them at that price, but that price couldn't be shifted to the farmer. End of the day, the farmer shouldn't be burdened by it, and therefore not only you're importing it at a higher price, but you're also making sure that price is upon you rather than upon the farmer. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು CNN News 18, CNBC, TV 18 ಮತ್ತು News18.com/money control ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ News 18 ಕನ್ನಡ, ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಕ್ಷ, ಸಂಘಟನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. 15-16 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ನೀರು ಹರಿದಿರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ನೀರು ಹರಿದಿರುತ್ತೆ. ಹಾನಗಲ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಈ ವಲಸಿಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಸೋಲು ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಗೆಲುವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಮೈ ನೈ ಕಾವುಂಗ ನಾ ಕನೆದುಂಗ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಅವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಳಜಿ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇವರಿಗೆ? ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಗಂಡಸ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. DK ಸಹೋದರನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. CP ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು DK ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೀಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲು ಎಳೆತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ BJP ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. TT ರವಿ ಅಂತವರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. IT ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ED ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನಿಷೇಧ ನಿಮ್ಮ BJP ಕೆಲವು ಶಾಸಕರುಗಳೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸು ಎಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಾವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಗ್ರರ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಂತ. ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಮುಂಬರುವ
ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಚಕೋಟೆ. ಸ್ವಾದ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ 30 ವರ್ಷದಿಂದ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗೆಳೆಯರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಲು ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಹೈ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಮುಲು ಸರ್ಕಸ್. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎರಡನೇ ನಾಯಕತ್ವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಾಳ್ ಬಾಂಬ್. 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಅರಳಿಸಲು ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂದ ಶಾಸಕರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೋಯಿಂಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ, 3 ದಿನ ಬ್ರೇಕ್. ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ 2A ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ 3 ನಿರ್ಣಯ. ಸಚಿವ ನಿರಾಣಿ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಶ್ರೀ ಆಗ್ರಹ. ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಎಡಿಟರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ರಾಹುಲ್ ಜೋಶಿ ಸಂದರ್ಶನ. 2022-23 ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾತು. ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಜೆಟ್, ಯಾರಿಗೂ ಹೊರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸಚಿವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನ್ ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಉಡುಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲೂ ಕಿರೇಕ್. ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು, ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಘರ್ಷ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಧಾನ, ಮನವೊಲಿಕೆ ಸರ್ಕಸ್. ಇದು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷದ ಸ್ಟೋರಿ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಸಂಘರ್ಷ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಆಯ್ತು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ಇದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾದ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ, ಈಗ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಕುಂದಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿವಾದವನ್ನ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಹಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೋಷಕರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ನಾಗೇಶ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಮಾತನ್ನ ಶಾಸಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಮಾತು ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಧರಿಸೋದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ ಪಟ್ಟನ್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಅವರು. ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಧರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಹಿಜಾಬ್ನ ನಾವು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹತ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೋಷಕರು ಮನವೊಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ತರಗತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಏನೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಯರ್ ಬರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಆದಂಥದ್ದು. ಅವರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಏನಿದು ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಪಿ ತರಿಸಿ ಓದಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಸ್ತ್ರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬರ್ಸಿ ತಗೊಂಡದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಗ ಕುಂದಾಪುರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಸಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರ್ಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಶಾಲೆಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ, ಶಾಲೆಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರು ಅಂಥೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಇವತ್ತೊಂದು ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಥರ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲಿನ ಥರನೇ ಹೇಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮವರು ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಸಕರು ಆದೇಶ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅವರ ಏನು ನಡೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಅವರನ್ನೇನಾದರೂ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ 200-300 ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಧರ್ಮದವರು ಈ ಧರ್ಮದವರು ನಾವು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೀಳ್ಜಾತಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ. ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನ ಯಾರು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಜ್ಮಾ ನಾಸಿರ್, ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾರ ಇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಮನವೊಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರ್ಸಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು, ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೋಷಕರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಠ ಹಿಡಿತಾರೆ, ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಸರಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರು, ನಜ್ಮಾ ನಾಸಿರ್ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಬ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಬ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಓದಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ತರ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ನೋಡಿ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಜಾಬ್ನಿಂದ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ, ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ, ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ, ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದನೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಠದಿಂದ ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತನ್ನೋದು ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಹದ್ದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ TC ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಹರಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಪಸರಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು.
ಫೈನ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಜ್ಮಾ ನಾಸಿರ್ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ನಜ್ಮಾ, ಸೊ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮನವೊಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ತರಗತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 25 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಓದಿದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು? ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಸರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದೆರಡನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನೀವು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಮುತಾಲಿಕ್ರವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಗಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನೀವು ನಾವು ಹಿಂದೂ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ, ನಮ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್, ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ರಾಡಿ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು? ನನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತವನ್ನ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆನಿ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ. ಸೊ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಮುತಾಲಿಕ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಹೌದು, ಶಾಲೆಗೆ ನಾನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹಿಜಾಬ್ ಆಗ್ಲಿ, ನನಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಹಾಕದ ನನಗೆ ಅವರ ಹಿಜಾಬ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ತಾಯ್ತ ಆಗ್ಲಿ, ಕುಂಕುಮ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಾನು ಹಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿ, ಗಣೇಶನ ಫೋಟೋ ಆಗ್ಲಿ, ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಾವುಗಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರದ ಪೂಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಜ್ಮಾ, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕರ, ನಜ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ಈ ತರ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ತಾಯ್ತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ದೇಶ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರ್ದಿದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ನೀವು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿನಃ ನಿಮ್ಮದ ಹಠ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯನೋ ಹಿಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯನೋ, ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಹಿಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯನೋ ಹಿಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯನೋ ಮುಖ್ಯ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ. ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ಮೊದಲು ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಈ ದೇಶ ನನ್ನದು, ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ, ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲೇನು ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ರೀತಿ ನೀತಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್. You don't have any right to tell that, Mutalik sir. You don't have any right. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಂಟಕ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೋಭಾವ ಅಲ್ಲ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರ ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು. ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ,
ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿದ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ರೇಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓಡಾಡಕ್ ನಿಮಗ್ ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಿಮಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ದೇ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ. ಈ ಹಿಜಾಬ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ವಂಚಿತರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಿಜಾಬ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದು ಓದ್ರಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು, ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 25ನೇ ಕಾಲಂದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ದೆ ಇರೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಈಗ ನನಗೆ, ನಾನು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ? ನೀವು ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಬರಬಹುದಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಂಕುಮ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡತ್ತಾ? ಹಿಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಕುಂಕುಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕುಂಕುಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಗೂ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ ಮಾನಸಿಕತೆ, ಇದು ಡೇಂಜರಸ್, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ಇವತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಅಂತೀರಿ ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ ಬುರ್ಕಾ ಅಂತೀರಿ, ನಾಳೆ ನಮಾಜ್ ಅಂತೀರಿ, ಮಸೀದಿ ಕಟ್ತೀರಿ, ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವೇ. ಫೈನ್, ಚರ್ಚೆನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಜ್ಮಾ ಮಾತಲ್ಲೂ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಸರ್ ಮಾತಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಂತ ದೇಶ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಿಷ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿವಾದ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಕ್ಷ, ಸಂಘಟನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. 15-16 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ನೀರು ಹರಿದಿರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ನೀರು ಹರಿದಿರುತ್ತೆ. ಹಾನಗಲ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಈ ವಲಸಿಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಸೋಲು ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಗೆಲುವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಮೈ ನೈ ಕಾವುಂಗ ನಾ ಕನೆದುಂಗ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಳಜಿ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇವರಿಗೆ? ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಗಂಡಸ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಕೆ ಸಹೋದರನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. CP ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು DK ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ?
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೀಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲು ಎಳೆತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ BJP ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. TT ರವಿ ಅಂತವರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. IT ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ED ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನಿಷೇಧ ನಿಮ್ಮ BJP ಕೆಲವು ಶಾಸಕರುಗಳೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸು ಎಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಾವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಗ್ರರ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ.